Let us continue our discussion on paper 2.2, work with individuals and families, and we have been discussing unit 3. So unit 3 is on participatory community work, and we had also already discussed how important participatory approach for social work professionals, how important participatory approach to understand the genuine needs of the community members, felt needs of the community members, and understanding priorities of the community members. And in participatory approach, basically we adopt participatory rural appraisal, a technique, a bunch of techniques adopted by social workers to understand community adopting participatory approach. And this technique of PRA is given by Britain anthropologist Robert Chambers. And in the participatory approach, we already had discussed, we have started our discussion on the different techniques adopted by social workers in understanding community as it is. The first technique what we had discussed in the previous class is starch march. So when we enter any new community for doing community work, whether it is part of social work camp or it is part of any government project initiatives or being part of any non-governmental organizations project. So the first day we enter the community is called or considered as 0 day. So 0 day will have two important activities, usually begin in the evening and end in the night or late night. So the first activity we do in community after entering a community is starch march. So starch march is nothing but the volunteers, the organizers, the community organizers, the team will march into the important lanes, important roads of the community. And the purpose of doing this starch march is to communicate the community members, all the community members, about the arrival of a team of the organization, arrival of the campers to the community within few minutes, within half an hour or maximum 1 hour of time. We will be able to communicate to the all community members that we have arrived to the community and some sort of community organization activity is going to take place in that particular community. And this starch march is done with the help of certain equipments, like we need a stick, we need a cotton cloth, and we need a fuel, we need matchbox, we need list of slogans, we need banner for conducting this starch march. And the stakeholders of this activity, this technique will be the volunteers, the participants, the children, local children available in the community, and also the leaders, local leaders of the community. The procedure of conducting starch march is, first we need to be prepared with all the required materials, equipments for conducting this activity. And one who is responsible for conducting starch march should move into the community and note the important roads, important places, so that those important places and roads to be covered by the march in order to communicate all the members of the community. And when we begin the march, there can be an inauguration of lightening the starch with the local leaders, the key persons of the community. And the local leaders and children can also be involved in doing this kind of march.
So while marching into the village and important places and roads, we can utter the slogans of social awareness so that there will be some impact on the community about the slogans we utter in the community, and they will come to know about that a team has arrived, a community organization team has arrived to their community for undertaking certain community developmental activities. And we can also, while moving into the community, we can also request the elder persons, the women, the youth, the farmer, and those whoever is present in the community and come to see the march, we should request them to come and participate in the inauguration program on the 0 day, evening, late night of the 0 day, or in the form of Gram Sabha. So this is what is Starch March. It can be, it is used by social work professionals while conducting PRA, participatory rural appraisal. So now let us move to the second technique. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಾಕ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಾಕನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೀಳು ನೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸೀಳು ನೋಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೀಳು ನೋಟದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೀಳು ನೋಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 2ನೇ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸೀಳು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರಾದಂಥವರು ಅಥವಾ PRA ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ಈ 3 ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೀಳು ನೋಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಜನರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೇವೆಗಳು, ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೇಗೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದೆ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯದ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಸಮುದಾಯದ ಜನಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಚ್ಚಲು ನೀರನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳಿದಾವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೀಳು ನೋಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಲ್ಲ, 2ನೇ ದಿನ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಿನವನ್ನ ನಾವು 0 ಡೇ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 0 ಶೂನ್ಯ ದಿನದಂದು ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಂಜೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆ ಪಂಜು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಂತರ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ 2ನೇ ದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು PRA ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೇ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ. ಸೊ ಆ 0 ಡೇ ನಂತರದ ದಿನದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಸೀಳು ನೋಟವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾರು ಸಮುದಾಯ PRAಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಸುಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಸೀಳು ನೋಟದ ಮೂಲಕ ಸೀಳು ನೋಟವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೇನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ದಿನದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ವಾಕ್ ಅನ್ನಂಥದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಾಕ್, ಸೀಳು ನೋಟದ ನಡೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ವಾಕನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂಚೆನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಮುಂಚೆನೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಈ ಸೀಳು ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಸಮತಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಂದು ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನ ಒಂದು ಏರಿಳಿತದ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಟು, ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಬಳಸುವಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಏನಿದೆ, ಬಳಸುವ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಗಳನ್ನು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಏನೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಸಬುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ, ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಇದವೋ ಇಲ್ವೋ, ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಇದೆ, ಗಟ್ಟಿ ಕಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸೀಳು ನೋಟದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೀಳು ನೋಟದ ನಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಇದೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಕಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಚ್ಚಲು ಮೋರೆ ನೀರನ್ನ ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬಳಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಸೀಳು ನೋಟ ನಡುಗೆಯದ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 2ನೇ ದಿನದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3ನೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ತಂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜನಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೂಲಕ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ, ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಮುಖ್ಯ ಹಾದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಓಣಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆ ಅನ್ನೋ ತಂತ್ರ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಮನೆಗಳಿದೆ, ಕಚ್ಚಾ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು, ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು, ಗುಡಿಸಲುಗಳೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನೇನಿದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಈ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಡೈರಿ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆನೆ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಗ್ರಾಮದ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳೇನದಾವೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಮುದಾಯದ ಶೌಚಾಲಯಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಣಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಂದಲೇ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತ ಮೈದಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯ, ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರುಗಡೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದಲೇ ಇಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲುವಂತ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ, ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿದ್ಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನೆಲ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಪೌಡರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸುಣ್ಣದ ಪೌಡರ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಸಮುದಾಯದವರಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಘಟಕರಾದವರು ಅದರಂತೆ ನಕಲು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನಂತೆ ಒಂದು ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿರೋದು ಟೆಂಪ್ರರಿ, ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಕಾಶೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅದರಂತೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಡಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ವೃದ್ಧರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಯುವಕರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಓಣಿಗಳಿದಾವೆ ಎಲ್ಲಾ ಓಣಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಓಣಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಮುಖರು, ವಯಸ್ಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೂಲಕನೇ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆ ಅನ್ನೋ ತಂತ್ರವನ್ನ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ
ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿರುವವರಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ತಿಳಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಘಟಕರಾದಂಥವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ, ಅಗಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ನಕಾಶೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವುದು ಒಂದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಆ ಸಮುದಾಯದವರ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಓಣಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಸಂಘಟಕನಾದನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಗಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಬಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಮುಂದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮೂಲಕನೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿರೋದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತೋರಿಸಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಆ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ, ಬಾವಿ ಇದ್ರೆ ಬಾವಿಗೊಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ, ಕೆರೆ ಇದ್ರೆ ಕೆರೆಗೊಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೊಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ, ಶಾಲೆಗೊಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ, ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ, ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಿಂಬಾಲು ಏನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಿಂಬಾಲು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಿಂಬಾಲು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಿಂಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇಳಿಸಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದರಂಗೆನೆ ನೀವು ನಕಾಶೆ
ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಊರು ಹೇಗೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಆ ಮುಖ್ಯ ಹಾದಿಗಳ ಆಚೆ ಈಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು, ದಿಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಸೂಚಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ನಕಾಶೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನಕಾಶೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಬಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದ ಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಈ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಒಬ್ಬ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇನೆ ಈ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ, ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡದನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ತಂತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದರ ಒಂದು ನಕಲನ್ನ ಮೊದಲೆಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಇಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ತರನೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ ಆ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದ ನಕಾಶವನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆನ ನಾವು ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಂದು ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಂತಂದರೆ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗಡೆನೆ ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗಡೆ ಉಪಲಬ್ಧವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವ, ಅದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ, ಅದು ಸಮುದಾಯದವರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಕನೇ ಗುರುತಿಸುವಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸುಮಾರು ಸಲ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಆಗಬಹುದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧ ಇರುವಂತ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸುವಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ
ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ 3ನೇ ದಿನದ ನಂತರ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ 3ನೇ ದಿನದ ನಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ದಿನ 0 ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಮಾತ್ರ ಈ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಂತರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕಾಶೆ ನಂತರ ಈ ತಂತ್ರಗಳಿದಾವ. ಇವೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯದರ ಬೆರೆತಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರ್ಯಾಪೋರ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಈ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯ ತಂಡ ಸಮುದಾಯದವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ನಮಗೆ ಫಲ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ನೀಡ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಪರಿಕರಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಧನಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟು, ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬೇಕು, ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸು, ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಕಾಶೆಯ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಯಸ್ಕರು, ವೃದ್ಧರು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾರೆ. ರೈತರು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಕಾಶೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅದರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂಚೆ ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾವ ದಿನ, ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಯಾರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮುಂಚೆನೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಾಗ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾಲುದಾರರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಾಗ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಕಾಶೆ ಎಂದರೇನು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಕಾಶೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿರುವವರ ಸಹಕಾರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಈ ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿದೋಗಿರ್ತದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲನೇ. ನೀರು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನೇನಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದು ನೀರಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಖನಿಜಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಐರನ್ ಓರು, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸ್ ಓರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಿರುಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಿರುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಂತೆ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆ, ಪರಿಣತಿ ಇದೆ, ಅನುಭವ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಭವಸ್ಥರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲವೊಂದು ವೃತ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕಮ್ಮಾರರಾಗ್ಬೋದು, ಬಡಿಗರಾಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸೋನಾರಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯ ಇರುವಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸಮುದಾಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅವರಿಂದ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ, ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಂದು ನಕಾಶೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗಡನೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಇರುವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಅದು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜ್ಞಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಿಆರ್ದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಯ ಒಂದು ನಕಾಶೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಯ ನಕಾಶೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸಮುದಾಯ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗದು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆವಲನೆಯ ಒಂದು ನಕಾಶೆ, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೊರ ದೇಶ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಂತ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜನ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಷ್ಟೇ ನೌಕರಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ನೌಕರಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ಅಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೋಗಬೇಕು ಸಹ.
ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅವರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 4 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ಒಟ್ಟು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ ಇದ್ದಂತ ಮನೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಇದ್ದಂತ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಆ ಬಂಡವಾಳದ ವಿನಿಯೋಗ ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಗುಜರಾತದಲ್ಲಿನ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೆನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡಂತವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜನ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇರಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನದ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇರಳದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಯ ಒಂದು ಚಲನಾತ್ಮಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತು ಆದಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದಂತ ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಾದಂತ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಿವಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲನೂ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಊರೊಳಗಡೆನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದ ಊರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ಬೇಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಆಯಾಮಗಳೇನಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಾದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಗಳು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಇರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟು ಅಥವಾ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ ಅನ್ನೋ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಯ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗಡೆನೋ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿನೋ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಏನಂತಂದ್ರೆ
ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮುಂಚೆನೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರಾದಂಥವರು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಾಗ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನವಲನೆಯ ನಕಾಶೆ ಅಂದರೇನು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜನರಿಂದ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ನಂತರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಗೆ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರಿಂದ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರ ಮೂಲಕನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಇಂಥ ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಇಂಥವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಇಂಥ ಮನೆಯವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ರು, ಇಂಥ ಮನೆಯವರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಹೀಗೆ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೊರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಮೂಲಕ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಥರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರ ದೇಶ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸು, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಶೀಲವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆಲ್ತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ವೆಲ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ, ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಈ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿದಾವ, ಆ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಬಡ ಜನರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಕಡು ಬಡವ ಜನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಮೂಲಕವೇ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಮೂಲಕವೇನೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಥವರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಲು, ಅಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕಡುಬಡವರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ
ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆ ತರದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಪತ್ತಿನ ಶ್ರೇಣೀಕರಣದ ತಂತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಬಯಸಿ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಜನರೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿದಾವೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿದಾವೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಷ್ಟು ಚೀಟಿಗಳಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರೋ ಚೀಟಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 50 ಮನೆಗಳಿದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ 50 ಮನೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವ ಚೀಟಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು 4 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪತ್ತಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು, ಬಡವರು ಮತ್ತು ಕಡು ಬಡವರು, ಈ ತರ 4 ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ 4 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಂಬರ್ 1 ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಬಡವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಕಡು ಬಡವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಆ ಚೀಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟಂತ 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳೇನಿದಾವೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಬಡವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಡವರ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಕಡು ಬಡವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಡು ಬಡವರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮೊದಲನೇ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರನ್ನ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಓದಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿರುವ ಚೀಟಿಗಳನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ರದ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಹ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೀಟಿಗಳಿದಾವೆ ಮತ್ತು ಯಾರದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮಂತರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೀಟಿಗಳಿದಾವೆ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರ್ದಿದೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋರ್ದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ವೈ ಅನ್ನೋರ್ದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ಜೆಡ್ ಅನ್ನೋರ್ದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ಇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಂಬರನ್ನ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಕಡು ಬಡವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಸಹ ಓದಿ ಇವರು ಬಡವರಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗ್ತಾರಾ, ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಬಡವರ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಕಡ ಬಡವರ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂಥವ್ರದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು, ಆ ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಗಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಷ್ಟು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಷ್ಟು, ಬಡವರಾಗಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕಡಬಡವರಾಗಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಡವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಈ ಪಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಸಂಪತ್ತಿನ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಸಂಪತ್ತಿನ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅನ್ನುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ.